अगर मैं तुहानूं बड़े खुले लफ्ज़ां च प्लेन लफ्ज़ां च कहां, ये एक बहुत वड्डा डिज़ास्टर हैगा जे इंडस्ट्री दे उपर कि अजे पहले जिन्ने भी साडे ते धमाके होए वो तां अजे असीं सह नहीं सके पूरी तरह, तो ये एक बहुत वड्डा डिज़ास्टर नवां पावर दा आ गया। ये भी कहा जा रहा है कि जी पैंडैमिक दी कोविड दी थर्ड वेव ना आ जाए। अगर थर्ड वेव नहीं आती तो ये जो बिजली का संकट है ये कोविड तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। एक बहुत वड्डे नाम ना लैंदे हुए बहुत वड्डे एक सीनियर अधिकारी दे नाल गलबात करन ते ये भी उधरों सुनन च आया कि वो अधिकारियों ने कह दिता कि साडे तां हत्थ खड़े है, सानू कुछ समझ नहीं आ रहा। सो वैसे इस चीज़ का अफसोस सानू बहुत ज़्यादा है कि इंडस्ट्री की कैटेगरी नू ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई खास समझा, इन्ने हालात खराब होए उन्होंने वालों कोई खास मदद नहीं मिली है, और स्टेट गवर्नमेंट ने तो वो समझो कि उन्होंने जख्मां ते होर नमक छिड़क दिता कि असी इंडस्ट्री चला ही नहीं पा रहे। कि गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी है, गवर्नमेंट की प्लैनिंग कैसी है, उन्होंने वर्किंग एथिक्स कैसे हैं, वो इंडस्ट्री नू समझते ही कुछ नहीं है। इंडस्ट्री ने जिन्होंने कोई वायदा किया गया कि 5 रुपये यूनिट बिजली देंगे, और यूनिट 9 रुपये हो गया, फ्री नहीं हैगी, सानू महंगी उल्टा हो गई और मिल भी नहीं रही है। एक कितना वड्डा अत्याचार है, तुसीं दसो साडे उपर। इंडस्ट्री जिन्हें एम्पलॉयमेंट देनी है, इंडस्ट्री जिन्हें तुहानू रेवन्यू देना है, इंडस्ट्री है जिन्होंने रिश्वत भी असी देनी है, असी पॉलिटिशियंस नू उन्हां दे इलैक्शन का फंड भी देना है। तो इंडस्ट्री नू की मिल रहा है? इंडस्ट्री नू धक्के मिल रहे हैं। ਤਾਂ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਅਸੈਸ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। लेकिन सरकार की प्लैनिंग तो सानू कोई उम्मीद नहीं कि इमीडिएटली को रिलीफ होएगा। अगर बारिशां नहीं होंदियां तो ये 2 ਦਾ 3, 3 ਤੋਂ 4, 4 ਦੇ 5 दिन भी हो सकते हैं। पूरा जुलाई का महीना खराब हो सकता है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा तो अज जिहड़ा पंजाब दे विच इलैक्ट्रिक या पावर संकट जिहड़ा हैगा वो होर वध गया। उदों वध गया जदों 2 जुलाई ਨੂੰ एक नवा नोटिफिकेशन इंडस्ट्री के सिर ते आके गिरदा है, और वो कहा जाता है सोशल मीडिया ते वायरल हो रहे इस नवे नोटिफिकेशन दे विच सीधा सीधा दस्सिया गया कि जिहड़ा 2 जुलाई तक यानी कि जिहड़ा 1 जुलाई ਨੂੰ जिहड़ा संकट इंडस्ट्री ते 2 दिन का सी, हुण ओह 3 दिन की एमरजेंसी लग गई है। यानी अगले 3 दिन इंडस्ट्री बंद रहेगी। जिहड़ी इंडस्ट्री कल शनिवार खुलनी सी, हुण वो संडे तक ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ यानी 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ और इंडस्ट्री के डाटा बैंक अजीत लाखड़ा जी नाल मिलते हैं, गलबात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। की इस टाइम माहौल है इंडस्ट्री का किदां दा, तुसी लोकी अपने आप नूं मैनेज कर रहे हो या की फील कर रहे हो आ जिहड़े पावर एमरजेंसी लग गई है पंजाब? संदीप जी, अगर मैं तुहानूं बड़े खुले लफ्ज़ां च प्लेन लफ्ज़ां च कहां, ये एक बहुत वड्डा डिज़ास्टर हैगा जे इंडस्ट्री दे उपर कि अजे पहले जिन्ने भी साडे ते धमाके होए कुदरती या अदरवाइज़, वो तां अजे असीं सह नहीं सके पूरी तरह। तो ये एक बहुत वड्डा डिज़ास्टर नवा पावर दा आ गया। तुहानू पता है कि पिछला साल किवें खराब होया करोना दे पैंडैमिक 1 नाल, अजे उस तो असी उभरे नहीं सी। जदों थोड़ी जी इंडस्ट्री थोड़ी शुरू हुई तो उदों सैकेंड वेव आ गई। पहला साल खराब होया, सैकेंड वेव दे 3-4 महीने खराब हो गए, और समर सीजन साडा खास तौर पर हौजरी का वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। जिहड़े माल पिछले सालों के बचे सी या होर थोड़े बहुत बन के समर वास्ते सेल च गए मार्केट वो बिके नहीं बिकॉज ऑफ सैकेंड वेव। तो सैकेंड वेव जदों हुण थोड़ी सबसाइड होने लगी तो हुण सानू ये पता लग्या कि थोड़ी इंडस्ट्री आपां चला लांगे।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29 ਜਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਐਲਐਸ ਮੀਨਸ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਐਲਐਸਏ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ 29 ਜਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੱਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ। ਯੈਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਲਐਸ ਦਾ ਮੀਨ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 10% ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਹੈਗਾ। 10% ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਐਥਿਕਸ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਮਰ ਦਾ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ 9 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਿੰਗੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਰਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES 9, 9:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 1:45 ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਬੈਕਅਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 880 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਫੇਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਅਸੈਸ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂਆਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੇਨਫਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਲੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ GST ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਗਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, 5 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਬਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਹੈਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਾ 3, 3 ਤੋਂ 4, 4 ਦੇ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤਾਈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-1 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਵਿਡ-2 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਬਿਜਲੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਇਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫੈਕਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਜੀਤ ਲਾਖੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।